तो पिला मैंने आज भिडियोटी संपूर्ण भाव में +3 सिक्स सेमिस्टर ऑल स्ट्रीम ऑल ऑनर्स पिला गोटे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पे आज आम जो तुम इथिक्स एंड वैल्यू रही है इथिक्स एंड वैल्यू आम यूनिट वन कौन अच्छी ना इन्वायरमेंटल इथिक्स जो पारिवेशिक नैतिकता विषय से तुम यूनिट वन रु आम संपूर्ण भाव में केते मात्र 3टी लंघुछन है सिलेक्टेड क्वेश्चन 3टी यूनिट वन तो से 3टी भितर ही एग्जाम आसो समय बहुत ही कम अच्छी आम हाथ में बहुत शीघ्र तुम एग्जाम हो तो मैंने डिटेल्स भाव में किसी बुझेनि कहीं तुम नैतिकता मूल्यबोध विषय है तो मैंने जोटा भावुचे सहीटा ही ठीक तो मैंने भावनी आम जो यहाँ भावुचे जो यहाँ भूल हो बही जो लेखा अच्छे सहीटा ही ठीक तो सही भूल अरे तुमने बड़ पिला हो गल +3 पढ़ल मैंने तुम जानीछ है तुम्हें जेटा जानी तुम सहीटा ही ठीक भूल प्रिवियस ईयर क्वेश्चन देख तो यही टाइप जमी देखो परिवेश मूल्य कौन और विभिन्न प्रकार पारिपार्श्विक विज्ञान संबंध आलोचना कर आम आलोचना करा देखो पारिवेश मूल्य कौन जो आम नेचर आम पाई था कौन देखो जल हो जाऊ सहित खनिज पदार्थ अनेक प्रकार जमीक लुहा तंबा है सुना इत्यादि जिते सब खनिज पदार्थ जीव समूह जहाँकि प्राकृतिक पर्यावरण अवस्था को गठन करता है जीवन रूप को समर्थन करता ही पारिवेशिक मूल्य कहुए तो यहाँ कौन यहाँ डायरेक्ट तुम डेफिनेशन लिखिदेला कौन पारिवेशिक मूल्य कहले कौन बुझू ना देखो आम जो पारिवेशिक मूल्य होमर जल खनिज पदार्थ है सहित जल समूह जहाँकि आम प्राकृतिक पर्यावरण आम जो जीवन आम बसवास करूँ से जहाँ किसी सहायक करुचे तो सहीटा ही हूँ पारिवेशिक मूल्य है से एक्सट्रा किसी लिखा नहीं अरे तुम्हें जोटा भावुच से ठीक तो मैंने भावनी सार एमती भावुचे काले भूल होगा ये जहाँ लिखाई ताही ठीक तो ता नुहे यहाँ तुम नैतिकता मूल्यबोध तुम जेनेल नॉलेज जोटा रही है साधारण ज्ञान उपर अच्छी ना तो तुम सहीटा ही लिख +3 पिला हेलन एडे बड़ पिला है तुम तो निहाती जापर कौन है कौन नहीं देखो प्राणी और उद्भिद मान मध्य आत्मनिर्भरशीलता एवं परिवेश सहित से संपर्क विषय अध्ययन करने को पारिपार्श्विक विज्ञान कहुए कौन आम पारिपार्श्विक विज्ञान कह कौन बुझा अरे देखो आम जो पृथ्वी में बसवास कर केवल आम प्राणी मैंने रोच कि ना देखो आमर पृथ्वी में प्राणी अच्छा अनेक गुड़े उद्भिद अच्छा एवं देखो एम मध्य आत्मनिर्भरशील माने प्राणी उद्भिदों ऊपर केमी आत्मनिर्भरशील होगा उद्भिद बिना कौन प्राणी बंची पार कि ना बंची पार ना कहीं उद्भिद आमको कौन दौर आमको भात दौर से आमको फल दौर उद्भिद आमको ऑक्सीजन दौर इत्यादि अनेक सारा द्रव्य आम उद्भिद उपर निर्भर होता हूँ तो से विषय आम जो से निर्भरशील विषय एवं से विषय में जो अध्ययन करें हाँ पारिपार्श्विक विज्ञान बोली कहुए बुझीगला तो डाउट क्लियर देन 1866 मसीह जर्मान जीव विज्ञानी एर्नेस्ट हैकर द्वारा परिवेश विज्ञान जोटा कि इकोलॉजी है इकोलॉजी शब्दटीर उत्पत्ति होता जैवमंडल जीवमंडल एवं जनसंख्या और संप्रदाय हो परिवेशर मुख्य आधार तो साधारणतः आम परिवेश कहले कौन बुझू आम जैवमंडल है विभिन्न प्रकार गछ पत्र जंगल पहाड़ पर्वत जीव गुड़िक हो जाऊ आमर मनीष हाथी घोड़ा है कुकुर छेड़ी कुकुड़ा इत्यादि सब जीव से जनसंख्या आम पृथ्वी जनसंख्या आ विभिन्न प्रकार संप्रदाय गोटे प्रकार संप्रदाय तो लोक नहांती हिंदू मुस्लिम इत्यादि अनेक सारा संप्रदाय को लेकिन आम परिवेश में बसवास कर इत्यादि कहुए आम मुख्य धारणा परिवेश जलवायु को शुद्धिकरण करने सहित जैव विविधता बजाय रखा निमंते गुरुत्वपूर्ण मन होता है देखा पारिपार्श्विक विज्ञान जिते सब प्रकार भेद विषय केते प्रकार अच्छी है फास्ट सांप्रदायिक पारिवेशिक विषय देख जीवजंतुकर मध्य पारस्परिक क्रिया संप्रदायर गठन को किपरि बदलाइब ता उपरे सांप्रदायिक परिवेशिक ध्यान देता है एक परिवेशिक संप्रदाय विभिन्न प्रजातिर 2 किंबा अधिक जनसंख्या को नहीं गठित होता है जहाँकि एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में स्थानित रही है उदाहरण स्वरूप एक पोखरी बा ह्रदरे विभिन्न प्रकार उद्भिद एवं प्राणी गोटे जैविक संप्रदाय गठन कर एक निर्दिष्ट जंगल में अनेक प्रजातिर उद्भिद और प्राणी अन्य एक जैविक संप्रदाय गठन कर जागतिक परिवेशिकी कौन ना जागतिक परिवेश विज्ञान विज्ञान पृथ्वीर परिसंस्था सहित कारबार करता है यहाँ कौन करते हैं जागतिक परिवेश विज्ञान पृथ्वी परिसंस्था सहित कारबार करता है पृथ्वीर परिसंस्था गुड़िक किपरि भूगोल हाइड्रोस्फीयर एवं वायुमंडल सहित पारस्परिक संबंध स्थापित करिथाय सेहिपरि ग्रहमंडल में मानव कार्यकलापर प्रभाव को किपरि ह्रास करा बुझा एकांत आवश्यक विश्वर विभिन्न राष्ट्र मान द्वारा आणविक विस्फोरण है जंगल पड़ी आणविक परीक्षण द्वारा जो प्रदूषण समग्र विश्व स्तर में देखा जाए ताही जागतिक परिवेश विज्ञान सहित संबंध रही है जनसंख्या परिवेशिकी जनसंख्या परिवेशिकी प्रक्रिया सहित कारबार करिथाय जहाँकि कौन जहाँ विभिन्न प्रजातिर जनसंख्या एवं उद्भिद और प्राणी
ପ୍ରାଣୀ ପରିବେଷ୍ଟନ ଓ ପ୍ରଚୁରତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସମାନ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମାନ ପ୍ରଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସେଟ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣୁଜୀବ ପରିବେଶିକ ବିଷୟରେ ପରିବେଶ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବଙ୍କର ଆଚରଣ, ମାର୍ପୋଲୋଜି, ଫିଜିଓଲୋଜି ଇତ୍ୟାଦି ଅଧ୍ୟୟନ ଜୀବଜଗତ ପରିବେଶିକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେତେକ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପରିବେଶବିତ୍ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଜୀବମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶର ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଅଣୁଜୀବ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଖାପ ଖାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଫେରୋମୋନ ଯାହା ମଣିଷ କୀଟମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏକ ସିମ୍ବିଓଟିକ୍ ପାର୍ଟନରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯାହା ଶକ୍ତି ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କିମ୍ବା ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହାକି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଖାପ ଖାଇବାରେ ଏକ ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପରିବେଶିକ ବିଷୟରେ ହେଲା। ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପରିବେଶିକ ସାମଗ୍ରୀ ଜୀବଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବାହ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ସଂରଚନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରଭାବ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପରିବେଶିକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥାନିକ ଓ ସାମୟିକ ଦିବ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଜୀବଜନ୍ତୁ ତଥା ଉଦ୍ଭିଦ ବଣ୍ଟନକୁ ବୁଝିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ୟବହାରବାଦ ପରିବେଶିକ ବିଷୟରେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରବାଦ ପରିବେଶିକ ଜୀବ ବିକଶିତ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଜୀବଜଗତର ଖାଦ୍ୟବସ୍ତ୍ର, ଏହାର ପ୍ରଜନନ, ଏହାର ଶିକାରକାରୀ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାପନର ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନବ ପରିବେଶିକ ବିଷୟରେ ହେଲା। ମାନବ ପରିବେଶିକ ପରିବେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ପରିବେଶ ଉପରେ ମାନବଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ମାନବଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ କିପରି ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ଗଭୀରତମ ପରିବେଶିକ ପରିସଂସ୍ଥା ଅଧ୍ୟୟନର ଏକ ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ପରିବେଶର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଧ୍ୟୟନର ସାଧାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଏହି ପରିବେଶ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ। ଯେପରି ପ୍ରଥମ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ତାପରେ ଏକ ଅନୁମାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅନୁମାନର ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଏହା ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଅଧିକା ଜଡ଼ିତ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣବିକ ପରିବେଶନ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଣବିକ ପରିବେଶନ ବିଷୟରେ ପରିସଂସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟୟନ ବିଭିନ୍ନ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଜୀବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆଣବିକ ପରିବେଶିକି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ DNA ଅନୁଲେଖନ ଦ୍ୱାରା mRNA ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡୋଗମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ଓ ପରିବେଶ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ କିପରି ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇପାରେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 1ର ମୁଁ 3ଟା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରି ବେଶୀ ନାହିଁ ହେଲା। ଏ 3ଟା ଭିତରୁ ହିଁ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ହେଲା, ଅଧିକ ମୁଁ କରୁନି। ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେଉଛି ଏକ ପରିମାପ ଯାହାକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପଦ ସ୍ତରରେ ଓ ପରିବେଶିକ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷୟ ମାପମୁଦ୍ରା ସମାନତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ, ଯାହାକି ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। 4ଟି ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପରିବେଶ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଜୀବମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ଆମର ଅତିକ୍ରମ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ଆତ୍ମ ଅତିକ୍ରମ ଅହଙ୍କାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଓ ଆତ୍ମବୃଦ୍ଧି ପରିବେଶିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାଏ। ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି, ଆମର ସମାଜ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ଆମର ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ, ମହାସାଗର ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେଲା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧତା ପାଇଁ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ମାନ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ
ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟବଦ୍ଧତା ବିଷୟରେ ହେଲା। ଉଚ୍ଚ ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟ। ଉଚ୍ଚ ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ପରିବେଶ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଏକ ସାଧାରଣ ଯୋଜନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ। କୃଷି ପରିବେଶ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପଦ୍ଧତି ଯାହାକି କୃଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବିଶେଷ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଥାକୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ବ୍ୟବହାର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖ, ଏକ ପରିସଂସ୍ଥାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଏହିପରି ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବ। ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ମୂଲ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅପସାରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଯଥା କାଠ, ମାଛ, ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅପସାରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଜଳ ପ୍ରପାତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଲାଭ ସମସ୍ୟାକୁ ବିବେଚନା କରିଥାଏ, ଯାହାକି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସୁବିଧାକୁ ନେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ହେଲା ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟ। ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ କାରକକୁ ମାନବ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ପରିବେଶର ନିର୍ଗତ ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁରୂପ ପ୍ରାକୃତିକ ମୁକ୍ତି ସହିତ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଳରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଜୈବ ବିବିଧତାର ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟ। ଜୈବ ବିବିଧତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ପରିସଂସ୍ଥା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମୃତ୍ତିକା କାରବାର, ଜଳ ସଂଶୋଧନ, କୀଟନାଶକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରୁଥିବା ପ୍ରଜାତି ବିନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମୁଦାୟ ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟ। ଏକ ପରିବେଶ ଉତ୍ସର ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇଟି ସଂଯୋଗ ଧାରଣ କରିପାରେ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାର ଲାଭ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ ତେବେ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ଅଣବ୍ୟବହାର ଲାଭ ପ୍ରିୟ ତେବେ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇଟି ବ୍ୟାପକ ବର୍ଗକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା। ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରବାହକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଯେପରିକି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ମନୋରଞ୍ଜନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, এই টাইপର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ କ'ଣ? ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅନୁବଂଶିକ କାରସାଥୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁବଂଶିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅଭିକଳ୍ପ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀରୁ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଜିନ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ପଶୁଠାରୁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ କିମ୍ବା ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଅନୁବଂଶିକ ପ୍ରାଣୀ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ, ତା ସହିତ ପରଜୀବୀ ପ୍ରତିଷେଧକ ଏବଂ ଚାପକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରେ। ଏହିପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କମ୍ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଢ଼ି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉତ୍ସାହର ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତି। ହେଲା, ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅନୁବଂଶିକ କାରସାଥୀ ବିଷୟରେ ଜାଣ। ନା ପଶୁମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନରେ ନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ଗବେଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗିତା ମୂଲ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଗବେଷଣାକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଏବଂ ପଦ୍ଧତିମାନ ବାଛିବା ବେଳେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିସ୍ତାର କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ମାନନୀୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଜୈବ ବିଜ୍ଞାନର ଆଇନଗତ ଓ ନୈତିକ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଇଥିକାଲ ଡାଇରେକ୍ସନ। ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ଅନେକ ନୈତିକ, ଆଇନଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି, ଯେପରିକି ଜେନେରିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ଜୀବମାନଙ୍କର ମାଲିକ କିଏ, ଯଥାକି ଜୀବାଣୁ। ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଭାବନ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାର ହାସଲ କରିପାରିଛି, ତେଣୁ ଏହି ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାର ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ ହେବ କି? ଦେଖ 3 ନମ୍ବରରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଅନୁବଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଅନୁବଂଶିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅଭିକଳ୍ପ ଏବଂ ମନୋନୀତ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରାଣୀ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାନବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିବା ପରି ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେପରି ପଶୁମାନେ ମାନବ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ଭାବିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁବଂଶିକ ଅଭିକଳ୍ପର ନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଇଡଲାଇନର ବିକାଶ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନୁବଂଶିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅଭିକଳ୍ପ, ପ୍ରାଣୀ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା ସମେତ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର
ବିରୋଧ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କିପରି ନୈତିକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ପଶୁମାନଙ୍କର ଆନୁବଂଶିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଏକ ପଶୁର ଆନୁବଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏହାର ଆନୁବଂଶିକ ସାମଗ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି DNA କ୍ରମକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଅପସାରଣ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଘଟେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପଶୁର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ଗୁଣ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ ହେଲା, ଯେପରିକି ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ କିମ୍ବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି। ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆନୁବଂଶିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆନୁବଂଶିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଜିନ୍ ସମୂହରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ DNA ଯୋଡ଼ିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଏହାକୁ ନୂତନ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ ପଦ୍ଧତି ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ କରିପାରେ। ପଶୁମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କି ପଶୁ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ, ଜୀବନ ଅବସ୍ଥା ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉଛି କି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁରେ ଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କର ମାନବ ପ୍ରଭାବର ସୁରକ୍ଷା, ଯେଉଁଥିରେ କି ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜନନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ମାନବ ଜାତି କଲ୍ୟାଣ କରାଯିବା ପରି ପଶୁ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସମାଜ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବଦ୍ଧ ପରିକର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ଆଚରଣ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କରାଗଲା ପରି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁରତା କେବଳ ନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆଇନଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ।